ದಶ ಮಹರ್ದಶ ಅಂತರ್ದಶ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಗೋಚಾರವನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. గోచారం కూడా అలాగే చూస్తాం. గ్రహాల చలనం ద్వారా ఏం గురువు? అదే గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా, దానివల్ల ఏర్పడే ఫలితాలు గ్రహాల తిరగడం ద్వారా ఏర్పడే ఫలితాలని గోచారం అంటారు. ఫస్ట్ గోచారంలోన మనకి ఇవన్నీ గ్రహాలు ఎప్పుడు సంచారం అవుతాయి అనేవన్నీ తెలుసు కదా. ನಮಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಏನದು చూడండి, గ్రహాలు గోచారంలో పాఠము గోచారం అనేది తీసుకుంటే దీంట్లో ఫస్ట్ గ్రహాలు రవి ఫోటో అడుగుతారు మీది. గోచారము ಗ್ರಹముల ಚಾರಮೇ ಗೋಚಾರಂ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಾರನೆ ಗೋಚಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರವಿ ఒక రాశిలో 30 days ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರ ఒక రాశిలో ಒಂದು రాశిಯಲ್ಲಿ 2.25 ದಿವಸ డేస్ అంటే అంత ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಅಂಟಸ್ ಅಂತ ನಾ ಜಗತ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಟಾಗ ಕುಜ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಕುಜ ఒక రాశిలో ಒಂದು రాశಿಯಲ್ಲಿ 45 ದಿವಸ 45 days. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ 30 days. ಗುರು 365 days, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರ 30 days. ಶನಿ 2.5 years. ರಾಹುವು కేతు అదే మళ్ళీ ఇట్లా రాస్తే ఇట్లా 1 years. ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಇವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುಗ್ರಹ, ಕುಜಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಶನಿಗ್ರಹ, ಇದು ಕುಜನು ಬೇಡ, ಶನಿಗ್ರಹ, ರಾಹುಗ್ರಹ, ಕೇತು ಗ್ರಹ. ಈ 4 ಗ್ರಹಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಗುರುವು, ಶನಿ, ರಾಹುವು, ಕೇತುವು ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕ ఈ 4 గ్రహాలు జాస్తి ನೋಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ఈ 4 గ్రహాలు ఎక్కువ సంచారం చేస్తాయి కాబట్టి రాశిలో ఇవి ఎక్కువగా చూస్తారు. జాస్తి ఈ గ్రహాలు ನೋಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. దీంట్లో గురువు శుభకారకుడు, గురువు శుభకారక. మిగతా కూడా మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి కానీ గురువు మెయిన్.
ಅತ್ಯಂತ ಶುಭುಡು. ಗುರುವು ಶುಭ ಕಾರಕ, ಜಾಸ್ತಿ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ఓకే, అందరూ రాసుకున్నారు కదా. గ్రహాలు మనకి ఆయా రాసుల్లో సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గ్రహాల సంచారం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి దానికి సంబంధించి మనము చేసుకుంటాం. మీకు PDF ఫైల్ కూడా పంపిస్తాను, దానికి ఆధారంగా మనము చూద్దామండి. ಫಸ್ಟ್ ಗೋಚಾರಂలో ಪಾಠం ರಾಸ್ಕೊಂಡು, ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్తాను. ಗೋಚಾರಂలో ಗ್ರಹಾలు ಶುಭಸ್ಥಾನಾలు, ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭಸ್ಥಾನಗಳು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದು, ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾವ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ చేసుకోండి. ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ 3, 6, 10, 11 ಬರೀರಿ. సూర్యుడు శుభ స్థానాలు 3, 6, 10, 11లో ఉంటే మంచిది. ಎಲ್ಲಾರು ಬರೀರಿ, అందరు రాసుకోండి. ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದು ರವಿ 3, 6, 10, 11 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ అందరూ మ్యూట్ చేసుకొని ಎಲ್ಲಾರು మ్యూట్ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಚಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್, ಚಂದ್ರ ಬಂದಾನ. ಚಂದ್ರ ಒಂದು 1, 3, 6, 7, 10, 11 ಇವು ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಬರಕತ್ತೀನಿ, ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಕತ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ బిట్టిద్వెల్ల ಕೆಟ್ಟ స్థానಗಳು. ఇవి మిగతా లేనివన్నీ కూడా చెడు స్థానాలండి. ఎలా చూడాలో చెప్తాను, ఫస్ట్ రాసుకోండి. కుజ 3, 6, 11 3, 6, 11. 4 ಬುಧ, ಇದೆಲ್ಲ ಈವೆನ್ ನಂಬರ್. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 అంటే ఆడ్ నంబర్. బుధుడు అన్ని ఈవెన్ నంబర్లే. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 కామన్ అన్ని గ్రహాలకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గురువు 2, 5, 7, 9, 11 ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ 1, 2, 3, 4, 5 సేమ్ ఇర్తావే. ఫస్ట్ 1, 2, 3, 4, 5 బాగుంటాయండి. తర్వాత 8, 11, 12 ಸ್ಥಾನల్లో మంచిది. ಮತ್ತೆ 8, 11, 12ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿ, ರಾಹುವು, ಕೇತುವು. ಶನಿ 3, 6, 11. ರಾಹುವು 3, 6, 11. ಕೇತುವು 3, 6, 11. ಇವು ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವನ್ನು ನೀಡ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀಡ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇರ್ತೈತೆ, PDF ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ತಾನೇ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿದು, ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ, ನಮ್ದು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಅಂದರು ಚಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಕೊಂಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗಾಗಿ ಗುಗೆ ಧನಿಷ್ಠ ಮಕರ ರಾಶಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಕರ ರಾಶಿ, ಗಾಗಿ ಗುಗೆ ಧನಿಷ್ಠ ಗಣೇಶ್ ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. ಗಣೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಗಿ ಗೂಗೆ ಧನಿಷ್ಠ, ಧನಿಷ್ಠಾರ್ಥ ಮಕರ ರಾಶಿ ಆಗೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಈ ರಾಶಿ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಜನ್ಮರಾಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಮರಾಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರಾಶಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಜನ್ಮರಾಶಿ ಇದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾಮರಾಶಿಯಿಂದನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾಮರಾಶಿ ತಗೊಂಡೇವಿ, ಯಾವುದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಇದು ಲಾಗ್ చూసుకోవాలి. ನಾವು ಯಾವ ಗ್ರಹ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ನೀನು ఏ గ్రహాలు తీసుకోవాలని చెప్పినానండి? గురువు ಜಾಸ್ತಿ, ಗುರುವು, ಶನಿ, ರಾಹುವು, ಕೇತುವು, ಈ 4 ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. 4 ಗ್ರಹಸ್ ಇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದಾವ ಇವು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅವಾಗ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಬರೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲಾರು. శని మీనంలో ఉన్నాడు, గురు మిథునంలో ఉన్నాడు, రాహువు కుంభంలోన, కేతువు సింహంలోన ఉన్నాడు. ನೋಡ್ರಿ ಬರೀರಿ ಗ್ರಹಗಳು. ಶನಿ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಶನಿ ಮೀನರಾಶಿ, ಗುರುವು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವು, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವು. రాసుకోండి. ఇక్కడ శనేశ్వర స్వామి, ఇక్కడ గురువు వృషభం మిథునంలో, రాహు వచ్చేసి కుంభంలో, కేతువు సింహంలో ఉన్నాడు. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ 4 ಗ್ರಹಾలు ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ರಿ, ఏ స్థానంలో ఉన్నాయి చూడండి. ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲಾರು, అందరు రాసుకున్నారు కదండి. చూడండి ఏ స్థానంలో ఉన్నాయి. ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ద్వితీయ స్థానం శని గురు రాహు కేతు ಬರ್ಕೊರಿ. ಶನಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಇದಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಶನಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಶನಿ ಒಳ್ಳೆಯದ. ಶನಿ ಓಕೆ, శని ఓకే. గురువు 6 ఉన్నారు. 6 ఉంటే మంచిదా కాదా అని చెప్పండి. మంచిది కాదు, ಕೆಟ್ಟದು. నెక్స్ట్ రాహు మంచిది కాదు, కూడా మంచిది కాదు. ఇప్పుడు ఏ గ్రహం బలంగా ఉంది? శని ఒకటే బలంగా ఉన్నాడు. ఈ విధంగా తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ ಇದೇ చూడండి, మీ ರಾಶಿಗೆ వేసుకొని చూడండి. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ರಾಶಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. మీది ఏ రాశి ఉందో
ಯಾವ ರಾಶಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ. ಜನ್ಮರ ಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಲಗ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಆಗಿದೆ ಧನಿಷ್ಠ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳುವಲ್ಲ, ಮಕರ ರಾಶಿ ತಗೋರಿ ನೀವು. ಯಾವ ರಾಶಿ? ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ತುಲಾಸಿಗೆ ಶನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರಾಹು ಕೇತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. అందరూ మీ రాశికి చూసుకొని చెప్పండి ఎలా ఉందో తొందరగా. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಶನಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದಾನು ಹೇಳ್ರಿ. ಶನಿ ಕೆಟ್ಟದಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹು ಶನಿ ಇಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ఒకటే శని గారు బాలేదు. రాహు కేతువును బాలేదు. రాహు 12 గారు బాలేదు. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. శివశంకర్ గారు చెప్పారు. చెప్పు ಹೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೇತು ರೀ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹ್ಞೂ ಗುರು. ಏನಾಗುತ್ತೆ 11? ಶುಭ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಗುರು ಕೇತು 3 ಗ್ರಹಗಳು ಮೇನ್ 3 ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಗೋಚಾರ ಒಳ್ಳೇದೈತೆ ಅಂತ. ಇದು ರವಿ ಮೇಂ ಸಿಂಹನಸು ಇಲ್ಲಿ ಚರರಾಶಿ ಸ್ಥಿರರಾಶಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟೇ. ರಾಶಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾನಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗುರುಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳು. ಯಾವ రాశి అయితే ఆ రాశిಯಿಂದ చెప్పండి. పి శివప్రసాద్ గారికి చెప్పండి మీది. శంకర్ గారు చెప్పండి. బాలేదు. ఇందులో కేతు ఉన్నది బాలేదు. అన్ని అశుభాలే ఉన్నాయి గురువు. అట్లా చూడండి. అట్లా అన్ని ఏ గ్రహాలు బాగాలేకున్నప్పుడు అంటే మెయిన్ గా చెప్పబడినటువంటి రాహుకేతులు, శని గురువు శని కూడా బాగా అంటే వాళ్ళ రాశికి ఎంత మంచిది కాదు. అంటే మీ రాశి వాళ్ళకి ఏ దిశ అది శుభంగా ముందుకు పోదు. అన్ని ఆటంకాలు రావడం, ఆగిపోవడం వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ శని బాగలేడు అన్నప్పుడు తెలుసుకున్నావు ఎక్కడ ఉన్నావు? 1వ రాశిలో ఉన్నాడు. అవునా? 1వ రాశిలో బాగలేడు అంటే ఏంటి బాగలేదు అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా శని 1వ రాశిలో ఉంటే జన్మ శని అంటారు. జన్మ శని అంటే ఉదయ వ్యాధి, భయము, ఆరోగ్యము, ఉందన్నమాట. కాబట్టి జన్మ శని, ఏలినాటి శని అంటారు. ఇట్లా ఈ విధంగా మనం 9 గ్రహాల నుంచి అన్ని కూడా నేర్చుకుందామండి. ఫస్ట్ గుడ్డిగా ఫస్ట్ బాగుందా బాగా బాగలేదంటే ఏం బాగలేదు, బాగుందంటే ఏం బాగుంది అనేది చూసుకోవాలి. మీకు మీ రాశి వాళ్ళకి అంత యోగ్యోపచారం లేదు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఎవరన్నా చూసారా? చెప్పండి. ఇదే మెయిన్ పాఠం. చెప్పండి. రోహిణి నక్షత్రం గురుగారు 2వ స్థానంలో ఉన్నాడు. మంచిదే గురుగారు. రోహిణి నక్షత్రం అని 2వ స్థానం అంటున్నారు.
వృషభ రాశి నా రాశి అని చెప్పాలి మీరు. ఇప్పుడు చెప్పండి 2 గురువు. మంచిదే గురువు గారు. శని గురువు బలం 11వ బాగుంది. ఇంట్లో ఉన్నాడు. గురువు శని బాగున్నాడు, 11వ ఇంట్లో శని బాగున్నాడు. రాహు నెక్స్ట్ రాహు 10వ ఇంట్లో ఉన్నాడు. బాగా రాహు మంచి ఫలితం ఇస్తాడా? కేతు 4వ ఇంట్లో ఉన్నాడు. మంచిది. గురుశనులు బాగున్నారు. గురుశనులు బాగుంది, రాహుకేతులు బాగాలేకున్నా కూడా దోషం లేదు. గురుశనులు బాగున్నారు కాబట్టి ఇంక ఇబ్బంది లేదు. కాబట్టి వృషభ రాశి కూడా బాగుంది. నెక్స్ట్ అందరికి చూడడానికి వచ్చింది, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಒಂದ್ 5-6 ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ನಾನು ಕುಜ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, జల్ది అర్థం అవుతుంది ఏనన్నా. ఇంకా అందరికి అర్థమైందా దీంట్లో? ఇంకా అర్థం కాలేదా? గ్రహాలు చూసేదే గోచారము. గోచారము అంటే గ్రహాల యొక్క చలనము ద్వారా ఏర్పడే అశుభ ఫలితాలను చూసేది గోచారము. ಗೋಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಗ್ರಹಗಳ ದಿವಸ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ದಿವಸ ಗುರು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಹು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಶನಿ ಆಗ್ತದೆ, 2ನೇ ಶನಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಗ್ರಹಗಳು 3, 6, 11 2, 4, 6, 5 ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ చెప్పి ನಾವು దశ అంతర్దశ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವో, దశ అంతర్దశలు ఏ విధంగా అయితే ఇవి కూడా చూడాలి. దీంట్లో దశమ శని అంటారు, అష్టమ శని అంటారు, శని అంటారు. శని బాగా తీస్తున్నారు. ಶನಿ ಕರ್ಮಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತ, ಕರ್ಮ ತೆಗಿತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವೊಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ 5-6 ರಾಶಿಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆತ. ಆ ಏಲಿನಾಟಿ ಶನಿ ಅಂತ 3 ರಾಶಿಗಳು, ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ, ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮಿ ಶನಿ, ದಶಮ ಶನಿ ಅಂತ ಆತ 6 ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ స్థానందల్లే ఇస్తానే. ఎప్పుడు శని ఒక 6 రాశులు పీడిస్తూనే ఉంటాడండి. అంటే ఆయన డ్యూటీ సక్రమంగా చేస్తూ ఉంటాడు. పీడించడం అంటే ఆయన అష్టమ శని అని, అర్ధాష్టమ శని అని, ఏలినాటి శని అని, దశమ శని అని చెప్పి ఒక 6 రాశుల్ని కర్మను వదిలిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అందరికీ ఇప్పుడు కర్మ అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండదు. ఇప్పుడు మల్లికార్జున అనే వాళ్ళు 10 మంది ఉన్నారు అనుకోండి, 10 మందికి సింహరాశి అవుతుంది, 10 మందికి గురువు లాభంలోనే ఉంటాడు, 10 మందికి అష్టమ శని ఉంటుంది, 10 ಮಂದಿಗೆ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ನಡವದು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಿಗೆ ಗುರು ಚಲೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಶನಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಅಂತಾರೆ. శని ఏంటంటే కష్టకాలము అంటారు. కాబట్టి అందరూ చెడు ఫలితం ఇస్తా అంటే ఇవ్వడు.
ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಒಂದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಒಂದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಂಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕರ್ಮ పూర్వకంగా ఇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. కర్మ పూర్వజన్మ యొక్క సుకృతం ఆధారంగానే శనేశ్వర స్వామి ఫలితాలు ఇస్తాడు. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ಶನಿ ಮತ್ತು గురు గ్రహాలు ఫలವನ್ನು నీడుతాయి. ఇప్పుడు శని ఉన్నాడు అనుకోండి, కొంతమందికి ఎక్కువ కర్మ చేసుకొచ్చింటేనేమో ఎక్కువ వాళ్ళకి పీడిస్తూ ఉంటాడు, లేదు కొద్దినే కర్మ ఉంటే కొద్దిగా ఇస్తాడు. అంటే ఇదంతా కూడా మనం చేసుకొచ్చిన యొక్క పూర్వ జన్మ యొక్క ఏదైతే కర్మ ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా గోచార ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆ విధంగా చూసుకోవాలి. అవి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, జాతకంలో శని బలంగా ఉంటే ఎక్కువ ಪೀಡಿಂಚಡು. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾತಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕೋನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆತ ಬಲವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಫಲಗಳು ಯಾವಿರ್ತಾವೋ ದುಷ್ಟ ಫಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಶನಿ ದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ, ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನ, ಪಾಪಗ್ರಹ ಹತ್ರ ಸೇರಿರ್ತಾನ, ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಅವರು ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ ದುಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಶನಿ జాతకంలో బలంగా ఎలా శని కూడా ఏదో దానం చేసుకున్నా, పుణ్యం చేసుకుంటే లేకపోతే తొందరగా పరిహారం అవుతుంది. అలా కాకుండా శని దాని యొక్క స్థానాల్లో ఉండి అట్లా ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రము చాలా ఎక్కువ దుష్ఫలితాలు ఇస్తాడు. ఆ విధంగా ఉంటుంది. మీకు ఫైల్ పంపించానండి, జిరాక్స్ తీసుకోండి. ఆ జిరాక్స్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. రేపు చెప్పడానికి ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, ఆ శ్లోకం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది. షడ్దశ జన్మ త్రిసప్తక సీతాంశు ద్వష్ట్ర చతుర్దశ షడ్ఘ్నః గురురద్రిద్వినవ పంచమే శుభఫలదః కవిరగదశ షడ్వర్గః కుజభానుజ రాహుకేతు వశత్రిస్థః ఏకాదశస్థ సర్వే పరమమైత్రతార శుభఫలదాః అని ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ఆ విధంగా ఉంటుంది. సరేనా? అందరు ಶ್ಲೋಕం రాసుకోండి. ఒకవేళ దాంట్లో ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು 12 ಮಂದಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಂಗನು ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇರ್ತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ಚಲೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದು ಸೇರಿದ್ದ ಮನೆ 6ನೇ ಮನೆ, 8ನೇ ಮನೆ, 12ನೇ ಮನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ఆ ఇల్లు కలిసిన స్థానాలు మంచివి కాకపోతే 6వ ఇంట్లో కలిస్తే, 8వ ఇంట్లో కలిస్తే ఆ కలిసింది కూడా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ కేంద్ర కోణాలలో కలిసి స్వక్షేత్రాలలో ఉచ్చలో ఉన్నారనుకోండి, దివ్యంగా దేదీప్యమానంగా వెలుగుతుంది వానికి వ్యాపారం. తొందరలోనే పైకి వస్తారు, మంచిగా భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తారని చెప్పవచ్చు. అట్లా జాతకంలోనే ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿದೀನಿ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದು ಕುಂಡ್ಲಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳೇ? ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಏದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಗೋಚಾರ ಬಗ್ಗೆ. ಗೋಚಾರ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನಿಮ್ ರಾಶಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಮಕರ. ಮತ್ತೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೀವು ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಗುರು 2, 5 ಮನೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದಿ ಗುರು ಕುಂಡ್ಲಿನ. ಹೌದೌದು ನೋಡ್, ಅದೇ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಚಲೋ ಇದಾನೆ ಸರ್, 3ನೇ ಮನೇಲಿ ಇದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 3ನೇ ಶನಿ ಚಲೋ ಇದಾನ, ಗುರು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಗುರುನು ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ. ఓకే ఓకే తీసుకోండి. 10వ మీద తీసుకోవాలి. గురుగారు, నేను శివశంకర్ మాట్లాడుతాను. శివశంకర్ గారు చెప్పండి.
ఉద్యోగం గురించి చూశాను. ఒక డౌట్ గురువు గారు. ఒక లగ్నం చేసి సింహలగ్నం గురుగారు. ఉమ్. 10వ ఇంట్లో మనకు వచ్చేసి కేతు ఉన్నాడు గురువు గారు. ఉమ్. శుభరాశిలో కేతు ఉన్నాడు. ఉమ్. మనకు 10వ భావము ఇప్పుడు అధిపతి శుక్రుడు అవుతాడు కదా గురువు గారు. అంతే. శుక్రుడు ఏమైతుందంటే మనకు 8 ఉన్నాడు గురుగారు. మీనరాశిలో ఉన్నాడు. ఉచ్చ స్థానంలో ఉన్నాడు కానీ 8వ ఇంట్లో ఉన్నాడు. 8వ స్థానం ఉన్నాడు. అదే గురుగారు. 8 మనకు దుస్థానంగా గురుగారు. కానీ ఉచ్చ స్థానం కూడా. శుక్రునికి ఉచ్చ స్థానం కూడా గురుగారు. ఉచ్చ స్థానం కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఎట్లా చెప్పొచ్చు గురుగారు? చెప్తా చూడు. ఫస్ట్ ఏమని సూత్రం ఉంటుందంటే, దశమాధిపతి ఉచ్చ స్థానాల్లో, స్వక్షేత్రాల్లో, మూల త్రికోణాల్లో ఉంటే జల్దీ ఉద్యోగ ప్రాప్తి అని ఉంటుంది, అంటే తొందరగా ఉద్యోగం వస్తుంది అని. కానీ అది అష్టమ స్థానంలో ఉండడం వల్ల తానే కష్టపాలు చేసుకుంటాడు, నష్టాన్ని పొందుతాడు. తనందుకు తాను వల్లనే వేరే వాళ్ళకి ఏదన్నా జాబ్ లో హెల్ప్ చేయడం వల్ల లేకపోతే ఇతర వాళ్ళు చేసే వాళ్ళ పరివారం ఉంటుంది కదా, వాళ్ళతో కలిసి చేసే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి ఆ జాబ్ని కోల్పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇంకోటి దాంతో పాటు ఇంకా ఇబ్బంది ఏంటంటే, దశమంలో కేతు ఉండడము ఏ జాబ్ చేసినా ఫస్ట్ వీళ్ళకి తృప్తి అనేది దొరకదు. ఆ జాబ్ లో ఎంత పెద్ద అధికారి పోస్ట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా దాంట్లో తృప్తి దొరకదు అనమాట వీళ్ళకి. ఎందుకంటే దశమంలో కేతువు తృప్తినియ్యడు. ఎక్కడైతే కేతు ఉంటాడో అక్కడ తృప్తినియ్యడు. పంచమంలో ఉంటే సంతానంకి తృప్తినివ్వడు, సప్తమంలో ఉంటే లైఫ్ పార్ట్నర్ తో తృప్తినివ్వడు, దశమంలో ఉంటే ఉద్యోగంలో కూడా తృప్తినియ్యడు. ఎంతో కొంతకాలం వరకే ఉంటుంది. జాబ్ వచ్చిన 2-3 నెలల వరకే తృప్తిగా ఉంటాడు, తర్వాత మళ్ళా తృప్తి లేకపోవడంలే ఉంటుంది. అలాగా ఉంటుందన్నమాట. దశమాధిపతి ఉచ్చలో ఉన్నందుకు మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్, మంచి ఉన్నత స్థితి జాబ్ రావచ్చు. వచ్చిన దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వదులుకోవడము, వద్దనుకోవడము, చేజార్చుకోవడము ఎవరు చేసే అవసరం లేదు, తనందుకు తానే చేసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అది కూడా దశ అంతర్దశలో గోచారం తీసుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. చూసారా మీది? వీళ్ళు మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు అడిగిన జాతకం తెలుసా? నీదేనా? నాది కాదు గురుగారు, చూశాను. అది కాదండి, చూశాను. వాళ్ళది అడగండి వాళ్ళకి ఇట్లా ఏమైనా అయిందా అడగండి. జాబ్ వచ్చి ఏమైనా చేజార్చుకోవడం కానీ, లేదా వచ్చే జాబ్ నే చేజార్చుకోవడం కానీ అట్లా ఏమైనా అయిందా కనుక్కోండి. ఇంకా దశ అంతర్దశలు చూస్తే కరెక్ట్ రిజల్ట్ మనం చెప్పవచ్చు. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, స్థితి ఫలితము, స్థాన ఫలితము రెండు వస్తాయి. స్థితి అంటే ఉచ్చ స్థితి, స్థానం అంటే అష్టమము, కాబట్టి రెండు ఫలితాలను ఇస్తాడు. ఒకవేళ ఆ అష్టమంలో ఉన్నటువంటి శుక్రానికి గురు దృష్టి ఉంటే ఏమి ఇబ్బంది కలగదు, అది చూసుకోవాలి. ఇబ్బంది కలగలేదు అంటే, బాగున్నారు అంటే గురు దృష్టి ఉంది అంతే. గురువే పుణ్యం చేసుకుని, మన పుణ్యమే గురువు అనమాట. జాతకంలో మన పుణ్యం ఏదైతే ఉందో అదే గురువు. గురువు దృష్టి వల్ల అన్ని మంచి జరుగుతాయి. మనది ఎంత పుణ్యం ఉందయ్యా చేసుకొచ్చినామని ఎవరన్నా అడిగితే గురువు స్థితి బట్టి చెప్పొచ్చు. గురువు లగ్నంలో ఉంటే చాలా పుణ్యవంతులు వాళ్ళు అని. గురువు అష్టమంలో కానీ, రాహుతో కలిసి ఉండడం కానీ, పాపస్థానంలో ఉంటే మనం పుణ్యం చేసుకురాలేదు, కర్మ అనుభవించడానికి వచ్చామని చెప్పి తెలుస్తుంది. అంతే, చాలా ఈజీ. అదే బాగా గ్రహించాలే గాని మనము జాతకం చెప్పడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. మనం ఎంత పుణ్యం చేస్తే ఒక్క గురువుతోటే చిన్న లాజిక్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పి ఈ పాయింట్ చెప్పిన తర్వాత చాలా మంది కూడా స్పృశించింటది, అవును నిజమే అన్నట్టుగా అనిపించేస్తుంటది చాలా మందికి. ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే చెప్పే పాయింట్ అనమాట. మీకు క్యాజువల్ గా ఆలోచన చేసినా అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు గురువు వల్లే శుభాలు వస్తాయని చెప్పినాము. గురువు వల్ల జాతకంలో ఉన్న దుష్ఫలితాలు గురువు దృష్టి వల్ల కూడా పోతాయని చెప్తున్నాం. కాబట్టి అది మన పుణ్యం. కాబట్టి దృష్టి బాగుంటే అయిపోయి. అందుకే ఏం చెప్తారా అంటే, ఫస్ట్ లో జన్మ జాతకం చూసేటప్పుడే గురువు లగ్నంలో ఆ జాతకం చూడనవసరం లేదు అని చెప్పేస్తారు అనమాట. ఎందుకు అంటే, గురువు పంచమాన్ని, సప్తమాన్ని, నవమాన్ని చూస్తాడు. ఒక కోణాన్ని, 2 కోణాలని చూడడము, ఒక కోణంలో ఉండడం వల్ల ఇంకా గురువు చాలా అక్కడ పుణ్యవంతుడు. చూడ లగ్నంలో ఉంటే కేంద్రం, 1 కోణం, 2 వస్తాయి. దాంట్లో స్థితి గురువు స్థితి చూస్తాడు.
అంటే తన చూసాడు ఆయన ఇంకా మరి ఇంకేంది ఇంకా సూపర్ అన్నమాట. అట్లా మన గురువు దగ్గర ఉంది. అందుకే గురువుకి మోసం చేయడం. గురువు ఒకవేళ గురువు దుర్మార్గుడై ఒకవేళ శుక్రాచార్య లాంటి గురువు దొరికినప్పుడే మన అదృష్ట ప్రకారంగా అయినప్పటికీ కూడా గురువు అని చెప్పి వదిలేయాల్సిందే. చాలా అవసరం. అందుకే గురుభ్యో నమః. అందుకే ఫస్ట్ గురుభ్యో నమః అంటాం కూడా. ఈ గురువు స్థానం ఇంకా ఇంకా ఆయన చూస్తున్నాడా ఇంకా ఎక్కువ దృష్టి పాయింట్ 4 దశమాన్ని కంపల్సరీ ఈయన పనిచేసే దగ్గర తప్పకుండా వీరు ఉంటారు. అట్లా ఇది మనం మంచి క్లియర్ సూత్ర అయితే మెయిన్ అవుతుంది. మా క్లాస్ లో జాతకం చూస్తే గురుగారు కాకపోతే ఓకే ఓకే ధన్యవాదాలు. సరే అండి.